ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں حضرت لیث بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ میں لیث بن سعد حج کے موسم میں عصر کی نماز پڑھ کر کوہ ابو القیس پر چڑھ گیا، یعنی پہاڑ کا نام ہے ابو القیس، اس پر چڑھ گیا۔ وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے یہ کہہ رہا تھا، یا رب، یا اللہ، یا حیو، یا رحیم، یا رحیم، یا رحیم الرحمین۔ اس نے 7 مرتبہ یہ کلمہ زبان پر دہرائے اور حق تعالی سے پہننے کے لیے کپڑے اور کھانے کے لیے کوئی چیز طلب کی۔ اس کے بامجاورات زیادہ انگوروں کا ایک خوشہ اور رونی چادریں اس کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ جب اس نے اللہ سے دعا کی یہ اسم اعظم پڑھ کے تو اس کے سامنے انگوروں کے گچھے اور چادریں اور روٹیاں سب آ گئی۔ حالانکہ وہ انگور کا موسم بھی نہ تھا، لیکن پیڑ پہ انگور کے گچھے آ گئے۔ جب انہوں نے ارادہ کیا انگور کھائیں، میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ میں بھی اس میں آپ کا شریک ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ آگے آؤ لیکن جمع نہ کرنا۔ بس میں نے ان کے ساتھ پیٹ بھر کر انگور کھائے اور اس تھال میں کچھ کمی واقع نہ ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے دریافت کیا، ان 2 چادروں میں سے جو پسند کرتے ہو لے لو۔ میں نے عرض کیا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے ایک چادر کا تہمت بنایا، انہوں نے ایک چادر کا تہبند بنایا اور دوسری چادر کو اوڑھ لیا، اور وہ ویرانی چادریں جو ان کے پاس تھی اٹھا کر روانہ ہو گئے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ راستے میں ایک آدمی ملا، انہوں نے پرانی چادریں اسے دے دی اور چلنے لگ گئے۔ میں نے اس آدمی سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا یہ امام جعفر صادق ہیں۔ اس کے بعد میں نے ان کو بہت تلاش کیا لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔ حبیب السیر میں فضل بن عمر سے روایت ہے کہ ایک دن چھٹے امام کسی کوچے میں جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک عورت اپنے بال بچوں کے ساتھ بیٹھی رو رہی ہے۔ آپ نے اس سے دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک گائے تھی جس کے دودھ پر میرا اور میرے بال بچوں کا گزر تھا، اب وہ گائے مر گئی ہے، اب حیران ہوں کہ کیا کروں۔ حضرت امام نے دعا کی، اپنا پاؤں گائے پر مارا اور گائے زندہ ہو گئی اور چلنے لگی۔ علی بن حمزہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت امام جعفر صادق کے ساتھ ایک سوکھے کھجور کے پاس درخت کے پاس کھڑا تھا۔ حضرت امام کی طرف دیکھ کر اپنے 2 لبوں کو حرکت دی۔ فوراً حضرت امام نے اس جلے ہوئے کھجور کا پیڑ جو مر چکا تھا اپنے 2 لبوں کو حرکت دی، کچھ پڑا امام جعفر صادق نے، فوراً وہ کھجور کا درخت ہرا ہو گیا اور پھل دینے لگا۔ بس ہم نے ان کے ساتھ تازہ کھجور کھائیں، ان میں ایسی لذت تھی، ایسی کھجوریں بھی ہم نے زندگی میں کبھی نہیں کھائی تھی۔ وہاں ایک عرابی کہتے ہیں جاہل گنوار کو، وہاں پر ایک عرابی دیہاتی گنوار موجود تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا میں نے اس قسم کا جادو کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا ہم اہل بیت مصطفیٰ ہیں، ہم انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، وی آر وارثۃ الانبیاء، ہم جادو نہیں جانتے، ہم اہل بیت مصطفیٰ ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ قبول فرماتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے تو میں دعا کروں کہ اللہ تجھے مست کر دے اور کتا بنا دے۔ اس نے کہا میں تو نہیں مانتا یہ جادو ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں تجھے کتا بنا دوں۔ اس نے کہا بناؤ۔ وہ ایک جاہل آدمی تھا، اس نے کہا اچھا دعا کرو، بنا کے بتاؤ کتا۔
इमाम साहब ने दुआ की तो वो आदमी फौरन कुत्ता हो गया और घर की तरफ भागा। घर के लोगों ने उसे मारकर घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद वो कुत्ता इमाम साहब के सामने आया और मिट्टी पर लौटने लगा और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये देखकर इमाम साहब को तरस आ गया, रहम आ गया। आपने दुआ की और वो अपनी असल सूरत में आ गया, यानी कुत्ते से इंसान बन गया। शवाहिदुन नबुवत में लिखा है कि दाऊद बिन अली बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास ने इमाम जाफर सादिक के गुलामों से एक को कत्ल कर डाला और उसकी जायदाद पर कब्जा कर लिया। इमाम साहब ने वहां जाकर अपनी चादर को जमीन पर पटकते हुए फरमाया कि तुमने गुलाम को कत्ल कर दिया है और उसके माल पर कब्जा कर लिया है, वल्लाह तुम्हारे लिए बद्दुआ करूंगा। उसने कहा, आप मुझे अपनी दुआ से डराते हो? आपने उसे बद्दुआ की। एक साथ भी ना गुजरी थी, एक सेकंड भी नहीं गुजरा था कि किसी ने दाऊद को कत्ल कर दिया। शेख फरीदुद्दीन अत्तार लिखते हैं कि एक दिन एक आदमी ने हजरत इमाम साहब के पास आकर अर्ज किया, आप मुझे हक ताला का दीदार करा दें। आपने फरमाया, हजरत मूसा को क्या जवाब मिला था पता नहीं है। जब मूसा ने कहा रब्बी आरानी, तो अल्लाह ने फरमाया लन तरानी। पता नहीं मूसा को क्या जवाब मिला था, तू किस तरह देख सकेगा। उसने कहा, ये कलमा लन तरानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए था, मेरे लिए हुज्जत नहीं है, क्योंकि मैं आपके नाना की उम्मत हूं, मूसा की उम्मत या मूसा नहीं हूं। हमारे पैगंबर इस्लाम आपके नाना जान ने हक ताला को देखा है। अरे इमाम, मैं आपका चाहने वाला हूं इमाम, और मैं खुदा का दीदार करूंगा। इमाम साहब ने फरमाया, उसका अकीदा देखा, बड़ा मजबूत अकीदे वाला है। इमाम साहब ने फरमाया, अच्छा जा दरिया के अंदर और या सादिक कहकर पानी के अंदर उतरता जा। अगर डूबने से डरा तो तू अल्लाह का दीदार नहीं कर सके। अब वो पानी के अंदर या सादिक कह के जाता रहा और पानी उसको अपने अंदर दबाता जाता था। जैसे जैसे वो या सादिक कहता जाता था, पानी उसको अपने अंदर दबाता जाता था, वो या सादिक कहता जाता था। जब गर्क होने के करीब पहुंचा तो तंग आकर या अल्लाह कहने लगा। अल्लाह कहते ही उसके दिल की कड़ी खुल गई और उसे मतलूब का मुशाहिदा हो गया और गर्क होने से भी बच गया, डूबने से भी बच गया। इसके बाद इमाम साहब ने फरमाया, जब तक तुम सादिक कह रहे थे, काज़िब थे, झूठे थे। जिस वक्त तुमने अल्लाह का नाम लिया और उससे पनाह तलब की, सादिक हो गए, सच्चे हो गए। आपके कमालात इस कदर हैं कि तहरीर से बाहर हैं। आपने सोमवार के दिन 15 माह रजब 148 हिजरी को अबू जाफर मंसूर के अहद में रहलत फरमाई। अक्सर हिस्टोरियन का ख्याल है कि खलीफा अबू जाफर मंसूर ने इस इमाम मासूम को जहर दिया था। आपकी उम्र 68 साल 68 ईयर्स थी और दूसरी रवायत के मुताबिक 65 साल थी। आपकी इमामत की मुद्दत 34 ईयर्स थी। आपके 6 लड़के और 1 लड़की थी, लेकिन सही रवायत यह है कि आपके 7 लड़के और 4 लड़कियां थी। सबसे बड़े लड़के का नाम इस्माइल था और इमाम साहब को बहुत प्यारा था। लोगों का ख्याल था कि इमामत उसे मिलेगी, लेकिन इमाम साहब की जिंदगी में ही इस्माइल का इंतकाल हो गया था, लिहाजा इमाम मूसा काजिम को मिली, इमामत मूसा काजिम को मिली। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।